આપનું સ્વાગત છે બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન ગુજરાતીમાં. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ટાઈપ્સ ઓફ સેમિકન્ડક્ટર. ટાઈપ્સ ઓફ સેમિકન્ડક્ટર. તો સેમિકન્ડક્ટરના બે ટાઈપ છે, ઇન્ટ્રિન્સિક ઓર પ્યોર સેમિકન્ડક્ટર અને એક્સટ્રિન્સિક ઓર ઇમ્પ્યોર સેમિકન્ડક્ટર્સ. ઇમ્પ્યોર સેમિકન્ડક્ટરના પાછા બે ટાઈપ છે, પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર અને એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર. નાવ intrinsic semiconductor or pure semiconductor. A semiconductor in an extremely pure form is known as an intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor એટલે કે એ એકદમ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હોય છે. નો ઇમ્પ્યુરિટીઝ આર એડેડ, એની અંદર કોઈ પણ જાતની અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવતી નથી. Equal number of electrons and holes. The electrical conductivity arises from the thermal generation of equal number of free electrons and holes. એટલે કે પ્યોર સેમિકન્ડક્ટરની અંદર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને નંબર ઓફ હોલની સંખ્યા સરખી હોય છે, ઇક્વલ ટુ Ni. Ne equal to Nh equal to Ni, I for the intrinsic semiconductor. Temperature dependent. At absolute temperature, intrinsic semiconductor behave as an insulator. As the temperature arises, the thermal energy excites the electron from the valence band to the conduction band, making the material conductive. એટલે કે એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર ઉપર સેમિકન્ડક્ટર ઇન્સ્યુલેટર જેવા બિહેવ કરે છે. જ્યારે ટેમ્પરેચર વધશે તેમ તેમ શું થશે, એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડશે અને એ મટીરિયલ છે તે કંડક્ટિવ થશે. Extrinsic semiconductor or impure semiconductor. The intrinsic semiconductor has a poor conduction capability at room temperature. This is achieved by adding a small amount of suitable impurity to a semiconductor. It is then called impure or extrinsic semiconductor. એટલે શું કરવામાં આવે છે કે જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે સેમિકન્ડક્ટરનું તેની અંદર શું કરવામાં આવે છે, ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરવામાં આવે છે. તેને શું કહેવામાં આવે છે, impure or extrinsic semiconductor. The process of adding impurities to a semiconductor is known as doping. એટલે કે ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરવાની જે પ્રોસેસ છે તેને શું કહેવામાં આવે છે, ડોપિંગ કહેવામાં આવે છે. Depending upon the types of impurity added, extrinsic semiconductor are classified into N-type semiconductor and P-type semiconductor. Now we will talk about the N-type semiconductor. When small amount of pentavalent impurity is added to a semiconductor, it is known as N-type semiconductor. એટલે કે જ્યારે સેમિકન્ડક્ટરની અંદર પેન્ટાવેલેન્ટ ઇમ્પ્યુરિટી એટલે કે એની બહારની કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હશે તો શું કહેવાશે, એને એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર કહેવામાં આવશે. Typical example of pentavalent impurities are bismuth, arsenic, antimony and phosphorus. એના ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે, bismuth, arsenic, antimony and phosphorus. Such impurities which produce the N-type semiconductors are known as donor impurity because they donate or provide free electrons to the semiconductor crystal. એટલે શું કહેવામાં આવે છે કે પેન્ટાવેલેન્ટ ઇમ્પ્યુરિટી છે તેની બહારની કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તે સિલિકોન અથવા જર્મેનિયમ જોડે બંધાઈને એ લોકો કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવી લે છે અને એક જે ઇલેક્ટ્રોન વધે છે તે શું કહેવામાં આવે છે, ડોનર ઇલેક્ટ્રોન કહેવામાં આવે છે. એટલે શું કરશે, ઇટ વિલ ડોનેટ ધ ઇલેક્ટ્રોન, સો વિચ વન ઇઝ બિકમ્સ ધ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ. આની અંદર શું હશે, Ni ઇઝ મચ મોર ગ્રેટર ધેન NH, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હોલ કરતાં કેવી હશે, વધારે હશે. નાવ N-type semiconductor, for example, germanium atom has a 4 valence electron. મેં કીધું એ પ્રમાણે કે સિલિકોન અને જર્મેનિયમની બહારની કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. When a small amount of the pentavalent impurity like arsenic is added to germanium crystal, a large number of free electrons becomes available in the crystal. You can see that આર્સેનિક મટીરિયલ જે જર્મેનિયમનું જે ક્રિસ્ટલ છે એની વચ્ચે શું કરવામાં આવેલું છે, એક આર્સેનિકનું ક્રિસ્ટલ બેસાડવામાં આવેલું છે. તો શું કરે છે, એના જે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તે જર્મેનિયમ જોડે કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવે છે, પણ એક ઇલેક્ટ્રોન શું છે એની અંદર ફ્રી છે. આર્સેનિક ઇઝ પેન્ટાવેલેન્ટ મીન્સ
its atom has 5 valence electron, and arsenic atom fits in the germanium crystal in such a way that its 4 valence electron from covalent bond and with 4 germanium atoms. The fifth valence electron of arsenic atom finds no space, no place in the covalent bond and is thus the free electron as shown in the figure. એટલે ફિગરમાં બતાવેલું છે કે આની અંદર શું છે કે આ લોકોએ 4 ઇલેક્ટ્રોન હતા તેણે જર્મેનિયમ જોડે બોન્ડ બાંધી દીધો, પણ આ એક જે ઇલેક્ટ્રોન છે તે શું છે, એક ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી છે. Now we will talk about the p-type semiconductor. When a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor, it is called the p-type semiconductor. એટલે શું કરવામાં આવે છે, જે સેમિકન્ડક્ટર પ્યોર મટીરિયલ છે એની અંદર શું કરવામાં આવે છે, ટ્રાયવેલેન્ટ ઇમ્પ્યુરિટી અંદર એડ કરવામાં આવે છે. The addition of the trivalent impurity provides a large number of holes in the semiconductor. શું કરે છે, ટ્રાયવેલેન્ટ ઇમ્પ્યુરિટીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન બહારની કક્ષામાં આવવાના, ફક્ત 3 જ ઇલેક્ટ્રોન હશે. એટલે શું કરશે, they will provide the holes. Typical example of trivalent impurities are boron, aluminum, gallium and indium. Such impurities which produce p-type semiconductor are known as acceptor impurities because the holes created can accept the electron. એટલે શું કરવામાં આવે છે કે સેમિકન્ડક્ટરની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તે વહેંચાઈ જાય છે, પણ એ જે એક ઇલેક્ટ્રોનની જે જગ્યા ખાલી રહે છે, વિચ વન ઇઝ નોન એઝ હોલ્સ. એટલા માટે શું કહેવામાં આવે છે, એ લોકો એ હોલની જગ્યા ક્યારે પૂરી થશે કે એ શું કરશે, ક્રિસ્ટલ એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરશે. એટલા માટે શું કહેવામાં આવે છે, તે લોકોને એક્સેપ્ટર ઇમ્પ્યુરિટી કહેવામાં આવે છે. પી ટાઈપ્સના સેમિકન્ડક્ટરમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા નંબર ઓફ હોલ્સ કરતાં કેવી હોય છે, ઓછી હોય છે. એટલે કે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરમાં નંબર ઓફ હોલની સંખ્યા વધારે હોય છે. For example, when a small amount of trivalent impurity like a gallium is added to germanium crystal, there exists a large number of holes in the crystal. તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો અહીંયા ઘડી કે ગેલિયમ છે તેણે 3 ઇલેક્ટ્રોન વેચી લીધા છે અને એક ઇલેક્ટ્રોનની જગ્યા ખાલી પડી છે, which one is known as hole. Gallium is a trivalent. Its atom has a 3 valence electron. Each atom of gallium fits into the germanium crystal, but now only 3 covalent bonds can form. એટલે કે 3 covalent bond અંદર બને છે. It is because of the 3 valence electron of gallium atom can form only 3 single covalent bond with 3 germanium atom as shown in figure. હું આ વિડીયો સમજાવી રહ્યો છું તેનું રીડિંગ મટીરિયલ આ બ્લોગની લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે, જ્યાંથી તમે વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ.